وبطن قلنا هذا مبنى على أصلكم الفاسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم কোনখান থেকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াল কিতাবু হক্কুন কিতাব কি হক আল কিতাবু মুবতাদা হক্কুন খবর মুবতাদা মিলে জুমলা ইসমিয়া মুবতাদা মিলে কি জুমলা ইসমিয়া আল কিতাবু মুবতাদা হক্কুন খবর মুবতাদা और খবর মিলकर কোন জুমলা ইসমিয়া তো মুবতাদার মধ্যে আলিফ লাম আসছে খবরের মধ্যে আলিফ লাম আসে না অথচ मुब्तदा और ख़बर के दरमियान तताबुक क्या है शर्त है मुब्तदा और ख़बर के दरमियान क्या शर्त है तताबुक तताबुक হয়েছে তো তার জবাবে বলবে যে আমরা জানি আল মুবতাদা ওয়াল খবরু হুমা ইসমানে মুজাদাদানে আনিল আওয়ামিলিল লফজিয়াতে আহাদুহুমা মুসনাদুন ইলাইহি ওয়া হুয়া মুবতাদাউন বা ইউসাম্মা মুবতাদান ওয়া সানি মুসনাদুন বিহি ইউসাম্মা খবরান वासलुल मुब्तदा अन यकुना मारिफतन वासलुल खबर अन यकुना वन नाकिरतु इज़ा उसिफत जाज़ा अन तका मुब्तदान वन नाकिरतु इज़ा तुखुसिसत जाज़ा अन तका की मुब्तदान पहले मुब्तदा की असल मारिफा होना है और ख़बर का असल क्या होना है नकरा होना है ठीक है उतरन ठीक है साल किताबु मुब्तदा हक्कुन की खबर किताब माने के अल मुसबतु फीहे तआतुल इबाद व माआसिहिम যে জায়গার মধ্যে বান্দার নেক কাজ এবং গুনাহের কাজ যে কিতাবের মধ্যে লেখা হয় সেটার নাম কি किताब युता लिल मुमिनीना बिआइमानिहिम मोमिन को दिया जाएगा अपनी दाई हाथ पे वल कुफ्फारा वल कुफ्फारे बेशमाइलिहिम शमालुन का जमा शमाइल है और काफिरों को दिया जाएगा अपनी बाई हाथ पे वरा ज़ुहूरी वरा ज़ुहूरी में तो पीछे से पीठ की पीछे से बाम हाथ दिए दिबे अथवा पीठेर की पृष्ठदेर पिछने हक्कुन এই কিতাবটা কি হক দলিল কি লিকাউলিহি তাআলা আল্লাহ তাআলা की इरशाद ग्रामी के सबब से अल्लाहर बर्णनाটা কি वनुखरिजु लहु यौमल कियामते किताबन मैं निकाल दूंगा उसके लिए क़यामत के दिन एक किताब यालकाहु मंशूरा যেটা তার হাতে আসবে খোলাভাবে কিভাবে খোলাভাবে ওয়াকাউলুহু তাআলা और अल्लाह पाक का इरशाद ग्रामी फाअम्मा मन ऊतिया पस जिस शख्स को दिया जाएगा नीचे लिखे जैसे दादा शुवत जाके दवा होबे फारसी शब्द किताबुहु जरामल नामा बियमीनिही आपकी दाई हाथ पे फसौफा युहासबु मजहूल का सिगा है क्या अनकरीब उसको हिसाब किया जाएगा हिसाबा यसीरा आसानी हिसाब युहासबुर মধ্যে একটা জবর হুয়া আছে এটা বান্দার দিকে ফিরেছে ওয়া সাকাতা আন যিকরিল হিসাবে সাকাতার মধ্যে একটা জবর হুয়া কি আছে ফাইল আছে जिसको मुसन्निफ की तरफ रुजू किया जाता है और मुसन्निफ ने सुकूत अख्तियार किया क्या अख्तियार किया सुकूत अख्तियार किया आन जिक्रिल हिसाबे हिसाब की तवील बयान से विस्तारित बर्णना থেকে তিনি নিজেকে কি করলেন চুপ রাখলেন একতফান যথেষ্ট মনে করে বিল কিতাবে কোরআনের আয়াতের উপর কোরআন আয়াত আছে না এই আয়াতের উপর যথেষ্ট মনে করে রান কারাতুল মুতাজিলা और किताब को इनकार की फरकाए मुताजिला ने कौन ने अल मुताजिला तो मानी अल फरकतुल मुताजिला मुताजिला फ़िरका ने किताब को क्या किया इनकार किया अम्मा मिनहुम अम्मा जामन मिनहुम तारा এই ধারণা করে अन्नहु अबसुन के किताब नामे कोई चीज़ नहीं ये बेहुदा है জামান মানে এই ধারণা করে এই সন্দেহ করে যে কিতাব বলতে কিছু না এটা কি অনর্থক বেহুদা আচ্ছা আনকারাতুল মুতাজিলা তো জামানটা মুতাজিলা থেকে তুমিজও বলতে পারবেন হালও বলতে পারবেন ওয়াল জवाब मामर्रा और किताब के अंदर मुताजिला के कौल का जो जवाब है वो ऊपर में क्या गया चला गया तो ওই ধরনের কিতাব যেটার ব্যাপারে আমাদের অবহিত না আল্লাহ যেভাবে করা দরকার সেভাবে এবার সামনে যেতে পারবো बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसवालु हक्कुन और सवाल ये क्या है हक है सवाल क्या है वसवालु हक्कुन और सवाल हक है
অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যে বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, এই প্রশ্নটা কি সত্য, এটাও তরকিব সেরকম। আর সোয়ালু মুক্তদা তখন তার কি খবর, মুক্তদা তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া। এখন একটা প্রশ্ন, হ্যাঁ, যে সোয়াল যে হক, এটার দলিল কি? लेकौलिही अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का এরশাদে গ্রামি কি সবব সে, আল্লাহর নবী এই ধরনের বর্ণনা করার কারণে, সেটা কি ইন্নাল্লাহা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ, ইউদনি নিকটস্থ করবেন। দানা ইউদনি মানে কি, আদনা ইউদনি মানে কি করা, ওখান থেকে আসছে দুনিয়া, দুনুগুন থেকে কি আসছে ওয়াহেদে মুআন্নাস ইসমে তফজিল বাবে নাসরা ইয়ানসুরু আর दुनुबु मजदार। अगर किसी ने तुम्हें पूछे कि दुनिया कौन सीगा है, जवाबन ये कहना कि सीगा वाहिद मुअन्नस होगा, बहुत इसमें तब्दील होगा, और बाप होगा नसरा यंसुरु, मजदार होगा अब दुनुबु, मादा होगा दाल नून वाव, जिनिस होगा ना कैसे वाबी या तो मुतले लाम, ना कैसे वाबी या तो कि मुतले लाम। तो সোয়াল যে হক সত্য, এটার দলিল কি? রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা ইরশাদ আছে, আল্লাহ নাকি কাছে আনবেন, কাকে? ইউদনি বাবে এফাল সে ইয়াই ইউকরিবু, নিচে লিখে দিছে, কাছে আনবেন, নিকটস্থ করবেন মুমিন বান্দাকে। ফায়াদাউ আলাইহে কনাফাহু, ফায়াদাউ কনফুন এক বচন, বহু বচনে কি আকনাফ, কনফুন এক বচন, বহু বচনে কি। এখানে কনফ শব্দের মজাজি অর্থ মুরাদ হবে নূরের পর্দা, নূরের কি হাত নয়, কি নূরের পর্দা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার উপর নূরের পর্দা রাখবেন, কি রাখবেন? বান্দাকে নিকটস্থ করে। ফায়াদাউ, ইয়াদাউর ফাইল হলো আল্লাহ, रखेगा अल्लाह ने वही बंदा पर अपने नूर का पर्दा, किसेर पर्दा? ওই নূরের পর্দা দিয়ে ওয়ায়াসতুরুহু, আল্লাহ তাকে ঢেকে ফেলবেন, কি করে ফেলবেন? ঢেকে ফেলবেন। ফায়াকুলু, তারপর বলবেন, আতারিফু जानबा कज़ा, अतारिफ़ु जानबा कज़ा, आई मेरे बंदा गुज़िश्ता साल में, गुज़िश्ता वक्त में, गुज़िश्ता उम्र में आपने ऐसा ऐसा बद काम किया, আপনি এই ধরনের বদ কাজ করেছেন, এটা কি আপনার স্মরণ আছে? এদিকে বসুন। সাথে কি গাড়ি বিদে করে দিচ্ছেন? গাড়ি বিদে করে দেন। আমি এদেরকে পড়াইয়া 1 ঘন্টা পড়াইয়া আপনাকে নিয়ে আর 1 ঘন্টা সময় যাবে, এখানে গাড়ির অভাব নেই। ফায়াকুল, পস আল্লাহ কহেগা, আল্লাহ क्या करेगा? আল্লাহ বলবেন, কি বলবেন? আতারিফু জানবা কাজা, আতারিফু জানবা কাজা, बंदा तू उस दिन, उस रात, उस साल में, उस उम्र में, उस महीने में ऐसा ऐसा बहुत काम किया, तेरे याद है, तुम्हार की স্মরণ আছে, জানা আছে? ফায়াকুলু, বন্দা এখানে মিথ্যা কথা বলার কোনো সুযোগ নাই, সে বলবেন নাম, হ্যাঁ নাম, এখানে মিথ্যা বলার কোনো কি নাই, সুযোগ নাই। আই রব্বি, আই মেরে পরওয়ারদিগার, ওগো আমার প্রভু, ওগো আমার প্রভু, হ্যাঁ আমি এরকম করেছি। হাত্তা ইদা কররা রাহু, হাত্তা ইদা কররা রাহু বা আকার রাহু, বান্দা স্বীকার করে নিবে, বেদুনবিহি, বন্দার গুণাগুলো, ওয়ারাফি নফসিহি, এবং সে নিজেকে দেখবে, আন্নাহু কাত হালাক, সে কি হয়ে যাচ্ছে? ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কি হয়ে যাচ্ছে? ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কলা, তখন আল্লাহ বলবেন, সাতার তোহা আলাই, বান্দা মাইনে বুঝি না যান। কলা বলবেন, বান্দা সাতার তোহা আলাই ফি দুনিয়া, আমি দুনিয়ার মধ্যে তোমার এই গুনাহের কাজটা গোপন রেখেছিলাম। আমার নাম সাত্তার, আমার নাম সত্তারুল উয়ুব। আমরা মেশকা শরীফে অনেক হাদিস পেয়েছি এবং এরকম পড়েছি যে আল্লাহ রসুল ইরশাদ করেছেন যে বান্দা রাত্রে গুনাহের কাজ করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটাকে কি রাখেন? গোপন রাখেন। তারপর বান্দা সকাল হয়, এরপর আল্লাহ গোপন রাখেন। হঠাৎ সে মানুষের সামনে বলে ফেলে, ভাই আমি গত রাত এইরকম করেছি। তখন সে যখন তার গোপন, আল্লাহর গোপনটা যখন সে প্রকাশ করে ফেলে, হাত্তা এক শিখা চিত্র আল্লাহ, আল্লাহর গোপনটা কী করে ফেলে, সেই জন্য আল্লাহ তাকে কী দেন? গুনাহ দেন, নাহলে আল্লাহ কী রাখেন? গোপন রাখেন।
अल्लाह बोलते हैं सतर तुहा अलई का फिर दुनिया के अंदर मैंने तेरे इस गुनाह की काम को क्या रखा, पोशीदा रखा। वाना अग फिरुहा लकल यौम, आज हशर के दिन मैं तेरे इस गुनाह को माफ़ कर देता है। क्या कर देता है? फयुती किताबा हसनात ही, তখন তার গুনাহটা বদলাইয়ে নেক কাজে পরিণত করে তার কিতাবটা, তার আমলনামাটা তাকে দিয়ে দেন। বুঝতে পারছেন? তাহলে সোয়াল যে হক, এটার প্রমাণ হলো আলোচ্য হাদিস কেন? কামার আওয়াহু তিরমিজি, এই হাদিসটা কোথায় আছে? ইবনু মাজাতা, ইবনে মাজার মধ্যে কি আছে? বর্ণনা আছে। আবার দেখেন, वसवालो हक़ुन, और मैदान महशर में बंदा के पास अल्लाह की तरफ से सवाल करना ये क्या है? এটা সত্য। लेकौलिही अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गरामी की सबब से, क्या अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह, बेशक के अल्लाह ताला ने युदनी, करीब करता है, अपनी नज़दीक लाते हैं, नज़दीक मानी निकटे নিয়ে আসেন, আল মুমিনা কাকে? গুনাহ করছে কিন্তু সে কি? মুমিন। সে কি? মুমিন। ফায়াদাউ আলাইহি কানাফাহু, उस बंदा पर अल्लाह ताला ने अपनी नूरानी पर्दा रखता है, नूरेर पर्दा রাখেন, হেজাব রাখেন, যাকে হেজাব বলা হয়। ওয়ায়াসতুরুহু, এবং এই নূরানি হেজাব দিয়ে আল্লাহ বান্দাকে ডেকে ফেলেন। फयाकुल, बस कहते हैं अल्लाह ताला ने बंदा को खिताब करते हुए, अतारिफु दनबा कदा, आए मेरे बंदा, आप क्या ऐसा गुनाह को याद आता है? अतारिफु दनबा कदा, क्या आपका ऐसा गुनाह याद आता है जिसको आपने किया है? फयाकुल, बंदा कहते हैं नाम, हाँ। बंदा की बोले? हाँ। आई रब्बे, आई मेरे रब, व अमर प्रभु, हाँ। हत्ता इदा अकर्रहु बा हत्ता इदा कर्ररहु, बंदा যখন এটা স্বীকার করে নেন, বেদুনো বিহি, তার गुनाहটা बेजुनो बिही, और आपी नफसी, और अपने आप को देखता है, अन्नहु कद खलाक, এই গুনাহের কারণে কি সে কি হয়ে গেল? ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আল্লাহ বলেন, তুমি ভয় পাইও না, सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, दुनिया के अंदर वही गुनाह को, वही बहुत काम को मैंने तुझ पर क्या रखा, पोशीदा। व अना अगफिरुहा, मैं माफ़ कर देता हूँ, अल लाका, तुझको, अलियमा, आज दिन, আমি আজকে তোমার এই গুনাহটাকে কি করে দিচ্ছি? মাফ করে দিচ্ছি। ফায়ুতি, তখন আল্লাহ দেন কিতাবা, আমলনামা, হাসানাতি, তার নেক কাজের আমলনামাটা। ও আম্মাল কুফারু, আর কাফের, ও আম্মাল কুফারু, আর কে? ওয়াল মুনাফিকুন, ওয়াল মুনাফিকুন, এবং মুনাফিকগণ। তো কুফার আর মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য কি? কুফার বলা হয় যারা জাহেরিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করে, আর মুনাফিক কাকে বলে? বলতে গায়রে জাহের, বলতে মুজাহের নেই, আর বলতে গায়রে মুজাহের। দুজন কুফার, দুজন কি? একজন জাহের, একজন কি? দিবে বাতিল নেই, বলতে শিবে বাতিল। কি বাতিল? শিবে বাতিল, বলতে কুল্লো, মানে সবাই বাতিল, বলতে ডাইরেক্ট বাতিল নেই, তো ডাইরেক্ট শিকার। আর বলতে সুবিধাবাদী, সাম্য বললে এমনি আবার যদি মুখোশ উন্মোচন হয়, কিন্তু আবার গিয়া করে, এবার হচ্ছে শিবে বাতিল। কাফের মানে জাহের হতে আল্লাহ না মানে, ডাইরেক্ট কই দিই, বুঝছো না? হয়তো ছে করেগা, চো করেগা, না মানে, এটা ডাইরেক্ট কাফের। এটা দুজকে যাবে, দিতে জানে কনফার্ম। আর বলতে কাফের ঠিক, কিন্তু গায়রে মুজাহের, মুজাহের নইতে, এতে কি? গায়রে মুসলমানদের সামনে গেলে মুসলমান, কাফেরদের সামনে গেলে কি? তা আল্লাহ দিতে উঠে যাতে ডাইরেক্ট অস্বীকার করছি, তো বেশ কম না হইতো, তাই না মানিয়ে যা তোরা সোয়াল যাহা না হতো না, একটা নির্ধারণ করে যারা যারা জল বুঝা। শুধু মোনাফেক কত না, তুই ভাই তুই উদ্যোগ হচ্ছে যার গই ভিতরে আরেক দিকে যা ফির তোর ক্লাস ফলে মিনার না, তুই যাহার নাম হতো কত না, তো মুসলমান তো সামনে ইমান দেখায়, হত দেখাইছ তো তোর সমস্যা, দেখাইছে কি সমস্যা বুঝে আসছে। কারণ কাফেরিতে ডাইরেক্ট করে ফেলছে, এটা কাউকে বলতে হবে না। বুঝো? আমার বাসা তাই না? আচ্ছা, তাহলে এক গো ফোয়া ফাটাই নি, আইনটা মসজিদের দরজ দিত, এক গো ফোয়া দিয়ে এখন ফাটাই দিস অনা ফাইলে না, আতে তো আসতে দেরে বা আরও ঘন্টা খানিক করেন, তো এক গো বাচ্চা দিয়ে ফাটাই দিননি, অনা ফাইলে আর গো মিস কল দিলে না হতা পর হই মজুর হাতে একাই দিন অসুবিধা, একটা না 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা লাগবে, মশালা তো সময় লাগবে, এক গো ফোয়া ফাটাই দিস। ঠিক আছে।
লাগা। গেছিলাম যে অনেক 2-3 বছর আছে, হ্যাঁ 2-3 বছর আছে গেছিলাম যে। আচ্ছা আমাকে বলুন, এই যে এই গন্ডিটা দিয়ে সামনে যায়, এই গন্ডিটা দিয়ে সামনে যায়, একেবারে লাস্ট মাথা যেটা 8 তলা বিল্ডিং, লাস্ট মাথা আমি এটা গিয়ে সোজা একেবারে চিকন এদিক ডানে বাবু ফিরবে না, সুদা গিয়ে যে বিল্ডিংটা করবে মনে করো আমি মোবাইল নাম্বারটা দিবি না না এদিক থেকে আসতেছি, আমি আমি বলতে এখানে লাস্ট মাথা দিয়ে যে গ্রিলটা পাবো, এখানে গ্রিল কোনটা এই মসজিদের এটা তো এইরকম গল্লি চিপে চিপে দিয়ে লাস্ট মাথা গিয়ে যেটা পাবো সামনে লাস্ট দেখবে 8 তলা, ওখানে লিফট আছে বুঝছো, 11টা বাজে লিফট বন্ধ করে এখনো বন্ধ করে না, লিফটের 3 দিলে এই পাশে গিয়াটা লিফটের 3 দিয়ে এই পাশেরটা না পুরো আর এমনি উঠলে সিঁড়ি থেকে 4 তলা এমনি উঠলে হ্যাঁ খাবারের নাম তো এটা গিয়া আইকে টাওয়ার লেখা আছে লাইট জ্বলে আইকে টাওয়ার। নম্বর নিবা জিরো 1-8-1-9 548 344 0-1-8-1-9 548 344 ঠিক আছে। কল দিও না তুমি, আগে ডাইরেক্ট পৌঁছতে কল দেওয়ার দরকার নেই, পড়ার মজাটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে কুফার মানে ডাইরেক্ট এনকারকারী, কুফার মানে কি ডাইরেক্ট এনকারকারী, ডাইরেক্ট কি কারি, আর মুনাফিক মানে এনকারকারী ঠিক কিন্তু গায়রে ডাইরেক্ট, গায়রে সেই জন্য আল মুজাহিদ আর আল কুফার ও গায়রুল বুঝাচ্ছে। ফায়ুনাদি বিহিম এটা একটা তারিফ পাইছো, মুনাফিকের এক একটা পাবে মানে ওইজা লাকুল্লাদিন আমানু কলমান না ওইজা খালাইলা শায়াতিন করিনা মাকুম, হ্যাঁ। আর আরেকটা অর্থ হলো যদি মুনাফিকের শাব্দিক অর্থ তুলতেছে বলবে যে আল কুফারুল গায়রুল মুজাহিদ বাল কাফিরুল গায়রুল ফায়ুনাদি বিহিম আলা रुऊसुल खलाइके रुऊसिल अल्लाह ताला ने उन्हों को पुकारेगा तमाम मखलूकात के सामने, সমগ্র মানুষকে সামনে রেখে তাদেরকে ডাকবে, ডেকে কি বলবে হা উলাইল্লাদিনা ये वो लोग কাদাবু আলা রব্বিহিম जिन्होंने इनकार किया अपने रब को। এই দেখো তোমরা সবাই দেখো এই বেয়াদবগুলোকে, একেবারে লজ্জা না এগুলো, এরা রে আল্লাহকে কি করছে যে অস্বীকার করে। তখন ইমানদাররা বলবে কিরে এরা তো দুনিয়া আমাদের সাথে ঠিক নামাজ কালাম পড়তো, বেইজ্জত হয়েছে না। আলা লানাতুল্লাহি আলা যালিমিন, খবরদার আল্লাহ তাআলা কা লানত কিস পর, জালিম পর। শেষ, এখানে আর বাড়াই নেই। তাহলে সওয়াল কি পড়াশোনা না আল্লাহ বলবেন মানে আল্লাহ লানাতুল্লাহ আলা যালিমিন, মানে এটা আল্লাহ লানত কার উপর বুঝছে এতটুকু। ওয়াল হাউজু হকুন, এখানে আর কিছু দরকার আছে প্রশ্ন। ওয়াল হাউজু হকুন, আর হাউস হলো কি হক, হাউস হলো কি হক। তো এখানে লেখছে ফিল মওকাতে, এটাও কি কোথায় হাউসটা কোথায় হবে, কিয়ামতের ময়দানে, হাসরের ময়দানে, যেখানে আমরা কি করব উকুফ করব, কি করব অবস্থান করব, সেখানে একটা হাউস আছে, হাউসটা কি হক, এটা কি সত্য মুক্তাদা খবর। লেকৌলিহি তাআলা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বাণী, इन्ना आतईना कल काउसार, बेशक के हमने आपको काउसार अता किया। কাউসারের অনেকত্ব তফসিরে জালালিনে বলছে আল খাইরুল কসির, অনেক কল্যাণ। আর একটা বলছে আল কাউসার মানে হাউজুল, হ্যাঁ এমন একটা হাউস যার পানিগুলো মধুর চেয়ে মিষ্টি।
দুধের চেয়ে কি সাদা এবং একবার পান করলে আর কোনোদিন পিপাসা লাগবে না। তো হৌজে কাউসারের একটা পেয়ালা থাকবে, পেয়ালা দিয়ে আল্লাহ রসুল পানি দিবেন সর্বপ্রথম আমাদেরকে। পেয়ালার সঙ্গে হতো না একটা চায়ের দোকান, একটা রেস্টুরেন্টে, মক্কা হোটেলে, জামান হোটেলে, মুরদপুরে বেশির থেকে বেশি প্লেট 200টা হতে পারে। হৌজে কাউসারের পেয়ালা নাকি আসমানের তারার চেয়ে অধিক। আসমানের তারা কেউ কইতে পারবে? কোনো সংখ্যা আছে? বুঝে আসছে? হৌজে কাউসারের পেয়ালা আসমানের তারার চেয়ে বেশি তাহলে কাউসারটা কত বড়, পেয়ালা কতগুলো, পানি কতগুলো কাউসারের না আসমানের তারার থেকে বেশি বলতে আসতেছে। দেখো দেখার তরকিবটা এভাবে করবার, ইন্না হরফ মুশাব্বাহ বিল ফাইল, জমির অখলফ ইসমে ইন্না, আতাইনা ফাইল জমির ফাইল, কাপ মফুল আউয়াল, আল কাউসারা মফুলে ফাইল ফাইল উভয় মফুল মিলে জুমলা ফাইলি হইয়া খবরে ইন্না, ইসমে ইন্না খবর মিলে জুমলা ইসমে হইয়া কৌলি আল ইসলাম, কৌলের মকুলা, কৌল মকুলা মিলে জুমলা ইনশাইয়া। তা আতাইনা এটা আমরা জানি মুতাদ্দি বদ মফুল ঠিক, কিন্তু একতেসার পর এক মফুল রাওয়া বাসন, দুইটা মফুল থেকে একটা মফুল তো হজর করা কি যায়। ইন্না আতাইনাল কাউসারা বললে কোনো অসুবিধা নাই, কাপ ফেলা দিছ। ইন্না আতাইনাকা বললে হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নাই। বলে কৌলিহি আলাইহিস সালাম, এটা হলো কোরআনের আয়াত, হাদিসা সহ। কাউসার যে সত্য এটার দলিল হলো হাদিসে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, হাউজি আমার হাউসটা, মাসিরাতুশ শাহরি 1 মাসের পথ। কয় মাসের পথ? 1 মাসের হায় হায়, হাদিসে পাকে আসছে 30,000 বছরের রাস্তা। বলে হাউজে কাউসারের গিয়া আয়তন কত? 30,000 বছরের রাস্তা। দেখছো কারবার, 1 বছর 2 বছর না, তুই কয় বছর বাঁচবি? 60, 70, 80, 90। হাউজে কাউসারের আয়তন হলো, তুমি হেঁটে যাইলে পুরো কাউসার দেখতে কয় হাজার বছর? 30 বঙ্গোপসাগর দেখতে 30,000 বছর লাগবে? না পুরা বিশ্বের মধ্যে যে সাগরটা আছে 4 ভাগের 3 ভাগ পানি হলেও 30,000 বছর লাগবে? আই হাই, হাউজে মাসিরাত শাহরিন, এগুলো অস্বীকার করার কোনো জু নেই। আল্লাহ নবীর বাণী, আমার হাউস 1 महीने का सायर करने का क्या है मुद्दत है, 1 মাস গমনের পর। যা ওয়া ইয়াহু, জাবিয়াতুন থেকে জাওয়ায়া, যাওয়া ইয়াহু, জাবিয়াতুন মানে ফারশ, জাবিয়াতুন তো কোন। এই হাউজে কাউসারের কোনটা সাওয়াউন বরাবর, বরাবর মানে কি এখানে যতটুক এখানে ততটুক, ওইদিকে ততটুক, অর্থাৎ চতুর্ভুজ আকৃতির। যে ত্রিভুজের 4টি বাহু সমান তাকে কি বলে? ত্রিভুজ। যে ত্রিভুজের কয়টি বাহু অসমান? 3টা। যে ত্রিভুজের কয় বাহু আছে? 3টা বাহু। এখন কতগুলো গিয়া বাইর করছে ডিজিটাল লেখাপড়া, বৃত্ত অর্থাৎ কিছু জানে না তো চতুর্ভুজ বলে তো অনেক উপরে উঠে গেছে, ত্রিভুজ সে মাঝারি ধরনের। বুঝা আসছে? তো রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার কোণাগুলো বরাবর, অর্থাৎ চারিদিকে কি সমান। আমরা শুধু পরীক্ষায় পাশ হওয়ার জন্য সূক্ষ্ম কোণ, কি কোণ, বিপ্রতীপ কোণ, কি কোণ, বিপ্রতীপ কোণ, স্থল কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, লম্ব, রম্বস, অনেক কিছু শিখছি। বুঝে আসছে? এখন পারবো না এগুলো, কারণ চর্চা নেই। রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যার কোণগুলো হলো সমান, माहू अबियदु मिनल लबने, जिसका पानी ज़्यादा सफ़ेद है दूध से। अबियदु এটা সিফতে সিগাও বলতে পারবেন, ইসমে তবদিলে সিগাও বলতে পারবেন, যেহেতু রং বোঝাইছে সিফতে সিগা। আচ্ছা, ওয়ারিহুহু, রিহ মানে বাতাস, গন্ধটা আতিয়াবু বেশি সুগন্ধিময়, মিনাল মিসকে, মৃগনাভির চেয়ে। মৃগনাভি বলা হয় হরিণের নাভির যে খুশবোটা, সেটা কস্তুরি বলা হয়। এটাকে কি বলা হয়? কস্তুরি। ওয়া কিজানুহু, কৌজুনের বহুবচন কিজান, কিজান মানে হিয়ালাসমূহ। আকতারু, অধিক, মিন নুজুমিস সামায়ে, আসমান কি সিতারু মে সে। নজমুনের বহুবচন কি? নুজুম। আচ্ছা ভাই, এটা তুমি কিভাবে বিশ্বাস করবে? তুমি বলবে হাদিসে যেরকম বলছে আমান্না বিহি, আমান্না বুঝো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই সালাউদ্দিন নামে ব্যাকরণের প্যাকেট উগ্রকে দিত, আবার দুনো সাই দিই সব ব্যাকরণের 1 লাইনে দিই তো দুনো সাই হার না বার অনর্গ তো দিই বেশি, তাই আর থমতা আজ তো অনর্গ লেখালে।
আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা হুজুর, আচ্ছা হুজুর ঠিক আছে, আচ্ছা 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 সালাম আর দরস্ত হুজুর কাজ দেরি হবে তাহলে, আচ্ছা ঠিক আছে। जिसका पानी ज़्यादा सुफाइत है লবণ से একটা জিনিস খেয়াল রাখি, জীবনের টাকা পয়সা সুখ নেই, বেশি কামাচ্ছ কম খাওয়াচ্ছ ইত্যাদি এলমের মধ্যে যে সুখ। আমি আরেকটা জায়গা হঠাৎ ওরা বিরাট বিপদ, এই লোকটা আসছে যে বিরাট বিপদগ্রস্ত, আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে দোকানে। আমি এখানে 9টা অ্যাকাউন্টস পাবো, তোমাদের এখানে 10টা, আমি গিয়ে দিছিও গ্রুপে, একটু মাঝে মধ্যে গ্রুপ দেখি, কিন্তু বেশি জোর করছে। আমি তাদেরকে বলছি আমাকে 10টা পৌঁছাইতে হবে, আমি তাদেরকে 10টা লিখে দিছি, তবুও মানে অনেক স্পিডে চলাইছে, ফলে আমাকে এনে দিয়েছে একটা লোক বেশি বিপদগ্রস্ত হয়েছে সেখানে গিয়ে। আর আমার টানে এদিকে আমি পথে মরি বাসে, এগুলো যে স্পিডে চালাইছে আমি মানে ভয় লাগছে, ভয় না গাড়ি মোটরসাইকেল। তো বলছে আমি ট্যাক্সি করে আবার পরে ট্যাক্সি করে আসেন, তারপরে আমাকে মোটরসাইকেল, আমার ছেলেগুলো বসে রয়েছে। কারণ এখানে পড়ার মজাটা এটা অন্য ধরনের, আর এর মধ্যে দৌলাতুল কুবরা, যে বুঝে দেখবে তার কাছে অনেক মজা লাগবে। তো এখন পানি হলো সাদা কিসের চেয়ে, ওয়ারিহুহু তার সুগন্ধিটা আতিয়াবু বেশি মুগ্ধকর, বেশি ভালো, মিনাল মিসকে মিগনাবির চেয়ে কস্তুরির চেয়ে। ও কি জানা হোক কৌজনের বহুবচন কি জানো, এটাও মুক্তাদা। তার পেয়ালাগুলো আমি যদি কৌজন বলতো তাহলে বুঝতাম একটা দুইটা, কিন্তু বহুবচন আনছে তার পেয়ালাগুলো আক্তার ও সংখ্যায় অধিক মিন নুজুমি সামায়ে আসমানের তারকাসমূহ থেকে। আসমানত কি তারকা একটা? সেই জন্য নজমুনের জমা আনছে। আমরা ও সামাই ও তারেক ও মাদরা কামাত তারেক আর নজমু সাকিব ওয়াহিদ করছি, ইন্না জাইয়ানা সামা বেজিনাতিনিল কাওয়াকিব করছি, কাউকাব করছি, কাউকাবুন দুরিয়ুন আল মেশকাতু ফি জুজাজা আযজাতু কান্নাহা কাউকাবুন দুরিয়ুন ইউকাদু। বাবা তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, বসে যাও বসে যাও। তাহলে দেখো নজমত তারা, কাউকাবত কি, কিন্তু আনছে কি বেশি জমার শব্দ। রাসূল পাক বলছেন আরে বাবা হাউজে কাউসারে যে পেয়ালায় করে তোমাদেরকে আল্লাহ নবী পানি পান করাবেন, এই পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারার চেয়ে বেশি। কিন্তু আপনারা বলেন এই যে বিজ্ঞানীরা চাঁদের দেশে পর্যন্ত গেছে, নীল আমস্ট্রং, অলড্রিন, অলড্রিন আমস্ট্রং কয়জন? পৃথিবীর সর্বপ্রথম চাঁদের দেশে যাচ্ছে আমেরিকার 3 জন, একজন হলো নীল আমস্ট্রং, আরেকজন হলো অলড্রিন, আরেকজন কি একটা নাম আছে, কয়জন? 3 জন। সৌরজগতের 11টি গ্রহ, আগে 9টি পাইছে, এখন 11টি পাইছে। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, বালকান, গ্যাগারিন। বুঝছো? বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, বালকান, গ্যাগারিন। আমাদের একটা ভূগোল বই ছিল, এখন তো বই অনেক পাল্টে গেছে। এত বড় ভূগোলটা এগুলো আমরা মুখস্থ করতাম, কারণ 11টা বই, তুই একদিন 11টা বই পড়তে পারবে? তুই নাওসরের মন দিলে ইক্কে কেন দুর্বলতা আমরা, ইক্কে মন দিলে ইক্কে দুর্বলতা আমরা। ভৌগোলিক, জিওগ্রাফিক, হয়তো কোন ডিপার্টমেন্টের টিচার আপনি? হয়তো আমি যা না কি যে ফলিত রসায়ন, কি রসায়ন ফলি গেছে এটা, বুঝছো? ফলিত রসায়ন অনেক রকমের সাবজেক্ট আছে। তো আমরা ইতিহাসে পড়ছি, ভূগোলও পড়ছি, কি পড়ছি? ভূগোলের মধ্যে সৌরজগতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন দিবারাত্রি হ্রাস হয়, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, বুঝাচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ, এগুলো পড়ছি, কে ফেলছি, কারণ চর্চা নাই যে, বুঝা আসছে। কারণ তুমি পরীক্ষা পাশ হয়ে নম্বর 1 হইলে তুই শুধু গ্রামার নাহু জানলে তুই হ্যাঁ যাইতে না হোক গোড়া কায় ফেলছে, হবে না। তুই অঙ্ক ফেল যাইলি 1 করতে পারবে না, আর অঙ্ক মুখস্থ করতে কী করবা, বুঝে আসছে। তখন ছিল বীজগণিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, কয় ভাগ? বীজগণিতে 40, না পাটিগণিতে 40, বীজগণিতে 30, জ্যামিতি 30, 70, বুঝছো? পাটিগণিতের মধ্যে ঐকিক পারবো, গড় পারবো, পরিসংখ্যান পারবো, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পারবো, তারপর যোগ বিয়োগ পারবো, সরল পারবো। কিন্তু এখন ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি যেগুলো, ওগুলো জীবনও পারবো না, কারণ এগুলো আমাদের সময় ছিল না, বুঝে আসছে। এখন দেখো আসমানের তারার সংখ্যা কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এখনো গণনা করে বাইর করছে বলে আমার মনে হয় না। যদি বাইর করতো তাহলে বিশেষ পরীক্ষায় তো মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্ন এটা আসতো, কি বলো? বিশেষ পরীক্ষা বা লিখিত পরীক্ষা আসতো, আসমানের তারার সংখ্যা কত। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত সেটা বের করে ফেলছে, কত লক্ষ, কত কোটি হাজার, এত কোটি, এত লক্ষ হাজার বর্গমাইল, ঠিক আছে?
চাঁদের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কতটুকু সব পাইছি। এই পর্যন্ত এটা পাই নাই যে আকাশের মধ্যে তারার সংখ্যা কয়টি। কিন্তু আমাদের এটা আকীদা যে আল্লাহ নবী জানে। এটা একটা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার হাদিস আমরা জানি, কিতাবুল মানাকিব তথা মানাকিব আবি বকরের মধ্যে। আপনারা কতদিন আগে আমি দরসে বলছিলাম যে হযরতে মা আয়েশা সিদ্দিকার এই জায়গার মধ্যে রাসূল মাথা মুবারক রেখে আসমান দেখতেছেন, আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। তখন তার এরকম চাল ছিল না। হুজরা থেকে বের হয়ে যেখানে এখন যে ইমাম সাহেব নামাজ পড়ায় সেটা পুরো মাঠ না, মাঠের মধ্যে আয়েশাও বসছেন, আল্লাহ নবী ওনার রানে মাথা রাখছেন। রসুলের শেষ নিঃশ্বাসও মা আয়েশার কুলে। কার কুলে? আল্লাহুম্মা রফিকাল আলা বলতেছে যে ওইদিকে দেখে দেখে তো বলতেছে হালিয়া কুনুল লি আহাদিন হাসানাতুন কাদদে নুজুমি সামাই ইয়া রাসূলুল্লাহ। রসুলের কথা আয়েশা আমি আজকে মন টন খুশি, তুমি মনে হলে কিছু প্রশ্ন তো করতে হারো। তো আয়েশা আদা হালিয়া কুনুল লি আহাদিন, লি আহাদিনটা মুতাআল্লাক, এখনো ইয়াকুনের ইসিম আসে নাই। তো বলতেছে হাসানাতুন কাদদে নুজুমি সামা, অথচ আসমানের তারার সময় তুলবেন নাকি আপনার কোনো উম্মতের আছে? রসুল এরকম কিছু দেখেও নাই, চিন্তাও কেন কিছু বলে না। রসুল শুধু বলার সাথে সাথে শব্দ এখনো শেষ হয় নাই, নাম নাম এসবাতের জবাবে কে আসে? নাম আসে। তো কে বলতো? উমর। নাম বলে কে আর জিজ্ঞেস করতে হয় না, নাম বলার সাথে সাথে একটা হাইফের তারপর উমর। তা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কথা বলতেছে, রসুল বলছে কিরা আয়েশা আর কি দোষ করলাম? তুমি প্রশ্ন করছো, আমি উত্তর দিছি, তুমি মুখ টপিরে কথা কও না। কারণ স্বামী স্ত্রীর মহব্বত কি জিনিস আল্লাহ দেখাচ্ছে, যে রসুল শিখাচ্ছে যে আয়েশা লইরে দূরে দূরে হইতো হয় সাহেব বিনোদন দূর দিন। সেই জন্য স্বামী স্ত্রীর সাথে বিনোদনমূলক শরীয়তের বিপক্ষে না যায় এই ধরনের কাজ নিয়ে হাসি খুশি করা, এটাও নবীর সুন্নাহ। অথচ আমি মনে করছিলাম, আমি কি করছিলাম মানে আমার এই প্রশ্নের জবাবে আব্বাজান আবু বকর সিদ্দিকের কথা বলবেন, কারণ আপনার দারে সৌরের সাথী, হিজরতের সাথী, শৈশবের সাথী, কৈশোরের সাথী, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো উনি এটা বলে না খায়রুল কালামে মা কাল্লা ও মা দাল্লা, জাওয়ামিউল কালাম বলে অক্ষর একটা নেই, ওরা দুনিয়া নিয়ে আসছে অক্ষরের ভিতরে, এটাকে বলে জাওয়ামিউল কালামটাকে আইনা হাসানাতু আবি বকরিন, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक का हसानात कहाँ है? उमर का अगर ऐसा शान हो तो सिद्दीक का क्या शान है? रसूलुल्लाह बोले इन्नमा जमीउ हसानात उमरा का हसनातिन वाहिदातिन लियाबुल। মনে করো ওমর নয়, দুনিয়ার সকল ইমানদারদের সাহাবারা সহ সবার আমল একটা পাল্লায়, আর আবু বকরের একটা আমল একটা পাল্লায়, তবু কার আমলটা ভারী হবে? সেই জন্য আমাদের আলেমরা বলে গৌসে পাক আপন জায়গায়, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধের জন্য, ঘোড়াটার পা যে মাটিতে লাগেছে ওই মাটিগুলোর যে যে দাম, অলিগুলোর দাম সেরকম হবে না। গৌসে পাক যত বড় গৌসে পাক হোক, সর্বশেষ যিনি সাহাবী ওনার সমান হবে? মাসালা বুঝতে হবে। তাহলে তোর কথা হয়তো বেশি বেশি। আজকে আমার একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমি অফলাইনে বলবো, এটা কতগুলো কথা অনলাইনে বলা যাবে। अच्छा ये কথাগুলো আসছে থেকে যে अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर का जो प्याले है उसका तादाद ता आइन दालाली डालते हैं माने परिमाण संख्या अक्सर व ज़्यादा है मिन नुजूमिस समाए आसमान की तारे से मायशरा এটা মানে জাজমা ধরতে পারবেন বাবা, আসমায় জাজমা অনেক নেশতে अगर किसी ने पिए मिनहा मिनल हाउज़े हाउज़े कौसर से तो फला यस्मा वो प्यासा नहीं होगा আবাদান কবি, কখনো পিপাসার তো হবে না। তাহলে এই হাউসটা কি সত্য? ওয়াল আহাদিতু ফিহি কাসীরা, হাউज़े कौसर के बारे में बहुत बहुत हदीस है। यहाँ लंबी हो जाने की खौफ से हमने इख्तिसार किया, क्या लंबा हो जाओ भाई আমরা কি করলাম সংক্ষেপ করলাম। कोई सवाल जी बोलें, কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ বুঝছো? वसरात व हक्कुन, और सरात भी क्या है? सिरात का माना पुल, सिरात पुल
আমি অনেক ইমামকে দেখেছি ভাই মুনাজাত করতেছে, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার ওয়া কিনা আযাবাল কবর ওয়া কিনা আযাবাল হাসর ওয়া কিনা আযাবা ফুলসিরাত। এইটা আমি সে জানে না যে ফুলসিরাতটা যে উর্দু বা ফার্সি শব্দ, ইতে পর্যন্ত জানে না। অথচ ফুলসিরাতের আরবি কি সেরা দেখছো? তো তুমি এগুলোকে কিভাবে মানবে? আর কোন এটা আরো প্রধান বক্তা জায়গা কেন তুমি মানিবে? তোরতে যদি গিলু থাকে তুমি মানিবে কেন? আরো কোন ওয়াকিনা আদাবা ফুলসিরাত বড় মসজিদ বা ইমামিতে ইতে ফুলসিরাত তো কে আর সিরাত তো কি কোন সব দিতে পারো? তো ওয়াসিরাতু হকুন, সিরাত क्या है? হক है, মুক্তাদা খবর। ও হুয়া জসরু, ও সিরাত কাকে বলে? বলে সিরাত বলা হয় একটা ফুলকে, সেতুকে, লম্বা সেতু, মমদুদুন অনেক লম্বা, মদ থেকে, মদুন থেকে কি মমদুদ, ইসমে মুফালের ওয়াহিদ মুজাক্কার সিগা, আলিফ দুই হকার, একটা আলিফে মমদুদা, একটা আলিফে মকসুরা, ছোট্ট আলিফ, আলিফে মকসুরা, আলিফের পর হামজা, লম্বা আলিফ, আলিফে মমদুদা। বলতেছে এটা একটা ফুল, একটা সেতু, কিসের উপর? মতনে জাহান্নাম, জাহান্নামের পিঠের উপর লম্বা একটা সেতু। আদাক্য ওরে বেশি সূক্ষ্ম, দকি একবার সূক্ষ্ম, মিনাস শারে ফুল থেকে, শের নয় শারুন, শারুন মানে কি? আর শের মানে কবিতা, আর সুর মানে উপলব্ধি। ওই বুঝতে হবে বাবা। তুই আদাক্য মিনার সুরে করে ফেলছো, কারণ জগৎ নাই তো তত যে মানে মারে দিবা হবে না। যেরকম ইচ্ছে সেরকম মেরে দিলে এ আলমের বাহাদুরি হলে এটা ভাই। শের পড়বে না শার পড়বে না সুর পড়বে, শহরুন শহরুন কোনটা আসে? ওলা কিল্লা তা শুরু, চুল থেকে আরো সূক্ষ্ম শারে, এটা আসছে যার চুল বেশি লম্বা তাকে বলা হয় শাহরানি। কি বলা হয়? মুফাসসির একজনের নাম শাহরানি। তো এই শাহরানি কিরে বা আপনার নাম শাহরানি কেন? হয়তো ওনার চুলগুলো এত লম্বা লম্বা ছিল। আঙ্গ দেশে যাদের চুল লম্বা অনেকে টেস্ট মেরে বলে হয়তো শাহরানি সাহেব কেমন আসুন, কি সাহেব? শাহরানি সাহেব। বুঝে আসছে? আচ্ছা, তা এখন বলো তো আপনাদের মাদ্রাসায় আব্দুর রশিদ একটা আছে না, হয়তো রশিদ কোনটা? হয়তো রশিদ দুইটা, হয়তো শাহরানি। ও আচ্ছা বুঝছি, শাহরানি মানে যার চুল কি এটা একটা পরিচয়। আহাদু মিনাস সাইফে, তরবারি থেকে বেশি ধারালো। নিচে লিখে দিছে তেজ তর, তেজ তর। দেখছো? আহাদু মানে বেশি ধারালো, মিনাস সাইফে কি থেকে? ইয়া আবুরু, আবুর শব্দের অর্থ হলো বুজিস্তন, আস আব, পার হওয়া, পার হয়ে যায় গরু, পার হয়ে দুই ডাল উচ্চতা ডালুতা এ সেতু, এটারই সাঁকু সেতু। ইয়াবুরু পার হবে, হু ওই সিরাতটা, হুর মর্যা কি? সিরাত। আহলুল জান্নাতে কে? জান্নাতি গো। পতাজিল্লু বিহি, পদস্খলন আসার কাবে, জাল্লা এজুল মানে কি খাওয়া? আসার খাওয়া, পা পিচ্ছিল কে পরে যাওয়া। ফাজাল্লাত হুমা শাইতানু আনহা ফাখরাজাহুমা মিম্মা কানা ফি, এখান থেকে আসছে তাজিল্লু, পদস্খলন হবে, পিচ্ছিল কে পরে যাবে, বিহি ওই ফুল থেকে, আকদামু আহলিন নারে, দুজক ওয়ালো কা কদমে পরে যাবে। ওয়ান কারাহু আক্তারুল মুতাজিলা। তাহলে সিরাতের সঙ্গে আমরা বুঝছি এই সিরাতকে অস্বীকার করেছে অধিকাংশ মুতাজিলাগণ। কেন? বলে লিআন্নাহু লা ইমকিনুল উবুরু আলাইহি, इसको पार होना मुमकिन नहीं। সুরতুনো সুকহ সবে দেখা যাবে, চশমাই তো দৈত্য নো, অনুবীক্ষণ যন্ত্রই তো দৈত্য। ছাঁদ দেখে যায় মেঘের ভিতর, অনুবীক্ষণ যন্ত্র পর্যন্ত ধরবে না, এটা কিভাবে পার হবে ভাই? এত বড় ফাঁকটা বসাবে কোথায়? এই হান্ডাস মুতাজিলাগুলো বলতেছে এটা ভাই এরকম সম্ভব নয়। কেন? লিআন্নাহু লা ইমকিনুল উবুরু আলাইহি, ये ফুলসিরাত পার হোনা মুমকিন নেই, পসিবল নেই। ওয়াইন আমকান, আছে যদিও বা পসিবল হয়, ফাহুয়া তাজিবুল লিল মুমিন, এটা তো মুমিনদেরকে একটা আযাব দিচ্ছে যে এটা এত কষ্ট কেন করবে দুনিয়াতে এতগুলো নেকি কাজ করার পর। ওয়াল জওয়াব, তো এটার উত্তর কি মুতাজিলাদের কথার? ইন্নাল্লাহ তাআলা কাদির, আল্লাহ সব কিছু পারে।
আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। ওই ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম না ইয়া আইয়ুহান নাসু উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন আল্লাযী জাআলাকুম লাদা ফিরাশা ওয়াস সামা বিনা ওয়া আনজালা মিনাস সামাই মা ফাখরাজা মিনাস সামারাতি রিজকাল্লাকুম ফালা তাজালুল্লাহ আনদাদা ওয়া আনতুম তা'লামুন ওয়া ইন কুনতুম ফি যেতে ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আছে না নাই? উমা ওয়াইদা আজলামা আলাইহিম কওম লাউ শাআল্লাহু লা যাহাবা বিসামি আবসারিহিম ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আছে না? মাসালাহুম কামাসালিল লাযী ইসতাওকাদা নারা ফালাম্মা আদাআত মা হাওলাহু যাহাবাল্লাহু বিনুরিহিম ওয়া তারাকাহুম ফি যুলুমাতিন। এখানে যেতে ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ কাদের মুতলক। যদি এরকম আল্লাহর জন্য সম্ভব না হয় তাহলে আল্লাহর উপর দোষ একটা এসে যাচ্ছে। এই জিনিসটা আল্লাহর জন্য অসম্ভব, এরকম বোঝা যাচ্ছে না? সেই জন্য আমরা বলতেছি না, জবাব হলো এটা कि अन्नल्लाह ताला कादिरुन, अल्लाह ताला कादिर है अला अय्युमकिना मिनल उबूरे अलैहि। ওই কলসিতার উপর কলসিরাতের উপর মুমিনদেরকে পার করানো আল্লাহর জন্য কি সম্ভব? ওয়ায়াসহুলুহু বা ইউসাহিলুহু আলাল মুমিনিন। তা আল্লাহর কাজ কি? আল্লাহ ने उसको मुमिनों के लिए आसान कर देगा। কি করে দিবেন? সহজ করে দিবেন। হাত্তা আন্না মিনহুম মান ইউজাফিজুহু বা মান ইয়াতাজাওয়াজুহু বা ইউজাফিজুহু কাল বরকিল খাতিব। ওরে বাবা, চমকপ্রদ বিদ্যুতের মতো কি হবে? পার হবে, অতিক্রম করবে। মুমিনদের মধ্যে আমলের অনুপাতে অনেক আছে একেবারে খুব তড়িৎ বিদ্যুতের মতো কি হবে? পার হবে। অমিনহুম কেহ কার রিল হাব বা প্রবাহিত বাতাসের মতো। কিসের মতো? বাতাস। খুব মানে প্রবাহিত হওয়া লিখিতেছে অজিদন হাওয়া। অমিনহুম আর কেহ কাল জাওয়াদিল মুসরিদ, দ্রুত গতির ঘোড়ার মতো, অশ্বের মতো। আচ্ছা, ইলা গায়রে যালিক আমল অনুপাতে এর চেয়ে নিচের পদ্ধতিতে পার হবে। মিম্মা ওয়ারাদা ফিল হাদিস, যা এসেছে কোথায়? হাদিসে এসেছে। যা কোথায় এসেছে? হাদিসে এসেছে। বুঝে আসছে? হ্যালো হ্যালো, আসে আয় ক্লাস করা হতা হই। তাহলে হাদিসে এসেছে সিরাতের সম্পর্কে। হ্যাঁ, মানে দ্রুত গতির ঘোড়া কি আছে? মানে এই গতির জিনিস এই ট্রাকের মতো, কারের মতো এরকম পদ্ধতি যাবে আমল অনুপাতে। তবে নেককাররা পার হবে, বদকাররা কেটে কেটে কোথায় পড়বে? জাহান্নামের মধ্যে, জাহান্নামের উপরে সেটা। হ্যাঁ, এতটুকু বুঝছেন বাবা? তাহলে যাবো সামনে। কয়টা বাজছে? 16 আর 5 মিনিট পরে। ওয়াল জান্নাতু হক্কুন ওয়ান নারু হক্কুন। জান্নাত और জাহান্নাম दोनों হক है। জান্নাত হক, মুক্তাদা খবর কি খবর? মুক্তাদা খবর। লিআন্নাল আয়াতে জামা মুয়ান্নাস সালিম আন্নার ইসিম, অনেক আয়াত। ওয়াল আহাদিতা ওয়াল আহাদিসা পড়তে হবে। আয়াতটা জামা মুয়ান্নাস সালিম মুসাবের জায়গায় যায়, কিন্তু হাদিসটা ঠিকভাবে আছে। ওয়াল আহাদিসা, অনেক আয়াত এবং অনেক হাদিস। আল ওয়ারিদাতা ফি ইসবাতিহিমা, জান্নাত এবং জাহান্নাম দুটোটা যে সত্য সাবেত বর্তমানে উপস্থিত আছে, এই ব্যাপারে অনেক আয়াত বিদ্যমান। ওয়ারেদা মানে কি? আশহারু, এটা অনেক প্রসিদ্ধ। মিনান তুফা, গুগন টাকার চেয়ে, ওয়াকসারু মিনান তোসা, গণনার চেয়ে অধিক হাদিস। তামাসাকাল মুনকিরুন, আর মুনকারগণ দলিল পেশ করতেছে বিআন্নাল জান্নাতা মৌসুফাতুন, জান্নাত একটা বিশেষায়িত জিনিস। কি জিনিস? বিশেষায়িত জিনিস, একটা গুণান্বিত জিনিস। বেয়ান্না আরদাহা কারদি সামাওয়াতুল, আল্লাহ বলেছেন তিলকাল জান্নাতুল্লাতি উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। বলছে না জান্নাতের দুটো আয়তন কত? বলতেছে আসমান এবং জমিনের সমতুল্য। তো আসমান এবং জমিনের সমতুল্য হলে তাহলে তো জান্নাত দেখতাম মাঝখানে থাকলে। কে বলতেছে? যে মুতাযিল মুনকারগণ। ওয়াহাযা ফি আলামিল আনাসির মুহালু, এই ইহজগতের মধ্যে আনাসের মানে কি? অসম্ভব। অফি আলমিন আফলাক, আসমানি জগতের মধ্যেও, আউফি আলমিন আখরাত, অন্য জগতের মধ্যেও খারিজুন আনহু, এটা এখান থেকে বহিষ্কৃত, এটা অসম্ভব। কেন? মুস্তাল জামুন লে জাওয়াজিল খরকে ওয়াল ইলতিয়াব, কারণ দুনিয়াতে যদি থাকতাম আর তো দেখতাম কই যান না, কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বা বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক বুঝে আসছে। কারণ কে লিখছে যে কবিতাটা? কন্যা করো ব্যাখ্যা কর্ম করবো না ভাই, কবিতা কখন লিখে না করবো, আজান কখন লিখে খাই কবার তত মুখস্থ করে রাখবো। বুঝে আসছে? পল্লী যত কবিতা আছে জসিমুদ্দিন, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের লেখককে। হ্যাঁ, বুঝতে হবে
যাতে দেশপ্রেম আছে কি শোভা কি ছায়া করি যাতে টান মারবি তো কেন হলো লড়ি বেড়া বুঝছো কি আচল কি মায়া গো হ্যাঁ কি আচল না কি কি আসল বিষয়ে বিষয় বটের বটের মূলে নদীর কূলে মাগো তোর অগ্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি মধুর হাসি সোনা তুই পরিবেশন করতে হাসি দিয়ে অবাক্য সাহায্য বুঝবে দেবে ওই এবার তো দেশপ্রেম না খুব বলবো তাহলে মিনাল ইমান নাই বুঝছো মুড়ি হাই হাই রে মা তুই দোয়ানো মুড়ি হলি শেষ মরি হাই হাই রে মা ফাগুনে তো আমের বনে গ্রানে পাগল করে আমার গ্রানি তো ফাইলে পাগল করে ফেলাইছিল বুঝম করিব নাম সরব খাইব দেশের লাগ কেন কিছু না হয় না তাহলে বাবা কি বোঝাচ্ছে যদি দুনিয়াতে হয় আমরা চোখে দেখতাম আর আসমানে বা অন্য একটা জগতে হলে আসমানকে ফাটতে হবে ঢুকানো করো না ব্যস্ত এটা ঢুকাতে হলে আসমানকে কাটতে হবে না কেটে আবার জোড়া লাগাতে হবে না অতএব এটা অসম্ভব এটা কি আখেরাতে আসমানে কেন হচ্ছে না ওদের লেজাওয়াজিল ফরক আসমানকে ফাটতে হবে তাকের উপর থেকে ওয়াল এলতিয়াম জোড়া লাগাতে হবে এলতিয়াম মানে কি লাগানো ওই যে কালিমা শব্দের একত্র আঘাত করা যারা হাতু সেনানে লাহা এলতিয়ামু ওয়ালা ইয়ালতামু মা জারাহাল লিসানু দাঁতগম আগে এখন তুমি যদি ডেন্টিস্ট দোকানে যাও কত সুন্দর করে একটা লাগাই দিবে আমি এখানে 6টা লাগাইছি দেখো কেউ বলতে পারে না দেখছো 6টা এদিক থেকে এতগুলো সব আমার লাগানো দাও বুঝছো কোনো এক কারণে ভাঙছি এরই ফুটবল খেলা একজনকে মারতে তার ডাক্কা মারা ফেলে দিছে অনেক কষ্ট পাইছি দাঁতগুলো ভেঙে প্রায় 10-20 বছর ব্যবহার করছি পরে যখন খাইতে খাইতে শেষ হয়ে গেছে তখন লাগাচ্ছি তাও ডাক্তার ভালো পাইছি বা ওখানে একজন আমার আপন ভাগিনা ডাক্তার ছিল বলে ওর ছাত্রকে বলছে ও ঠিক করছে বাইরে 1 লাখ টাকা দেয় না 10,000 টাকা দিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু ওই 4-5 দিন পর যেতে হয় বসে থাকতে হয় তখন দালাল সাহেব ছিল ওনা থেকে ছুটি নিয়ে যেত ক্লাস থেকে বেশি দূরে না তো জানি বুঝে আসছে আমি বুঝাতে চাচ্ছি এলতিয়াম মানে কি লাগানো তো যদি আসমানে বা তার উপরে হয় তো জান্নাতটা এখান থেকে নিতে হবে না তুমি লিফট একটা তোমার বিল্ডিংয়ে লাগাচ্ছ তো বিল্ডিংয়ের মাঝখানে ফাঁক করতে হবে না ওদের আসমানকে ফাটা জোড়া লাগানোটাও কি অসম্ভব বুঝে আসছে ওহো বাতিলুন বাতোয়া মানে কি শুধু বার তোয়া দিছে বাতোয়া মানে কি বাতিল অর্থাৎ আসমানকে জোড়া লাগানো ফাটা এটা কি তাহলে দুনিয়াতেও না আসমানও না তো এটা কোথায় করলে আমরা বলবো হাদা মুবদিন আলা আসলে কুল ফাস্তেগুলো তোদের ভ্রান্ত ধারণা ওয়াকাত তাকাল্লাম না আলাইহি ফি মাউদি আমরা জান্নাত জাহান্নামের জায়গায় অনেক কথা বলছি আল্লাহর কাছে যেখানে রাখা দরকার সেখানে রাখছে আমাদের দেখা ফরজ নাকি বুঝে আসছে নাহলে উইদ্দাত কেন বলছে আল্লাহ ফাইল্লাম তাফালু ওয়ালান তাফালু ফাত্তাকুন নারাল্লাতি উইদ্দাত লিল কাফিরিন ওয়া তিলকাল জান্নাতুল্লাতি উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন জান্নাত এটা তো জান্নাত জাহান্নাম এটা তো আখিরাতের বিষয় মানে দুনিয়াতে কেন দেখাতে হবে আমাদের কেন দেখাতে হবে আল্লাহ যেখানে সৃষ্টি রাখার দরকার এখন তোমরা ওই কি কর বলছে এতটুকু শেষ করো এই হাই হাই ওকাত তাকাল্লাম না রে ফিল ওয়াহুমা আয়াল জান্নাতু ওয়ান নারু মুখলুকাতান আলাল মওজুদাতান কারণ সৃষ্টিও আছে বর্তমানও মওজুদ আছে চলে যাওয়ার না পড়াইতে ইচ্ছা হচ্ছে ভাই কিন্তু আজকে দেরি করে ফেলছি তো সেজন্য মাপ চাচ্ছি দেখছো এই আকাইদে নসবে পড়া এটা পড়ার পর মুক্তসর মাটা একটু হাঁটাই দেখবে যে পুরো অ্যালম ডুববে কেহ কেহ কালকে আমাকে বলছে কি পড়ার জন্য হেদায়াতটা হাসবানা যায় পড়ার পর পড়লে বেশি ভালো করে বুঝে আসবে ঠিক আছে আল্লাহুম্মা আমিন ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره আল্লাহ আমাদের দরজকে তুমি কবুল করো আল্লাহ ছাত্ররা এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ অপেক্ষা রয়েছেন তাদের এই কষ্টকে তুমি কবুল করো তারাও যাতে আল্লাহ আমাদের টাইমে হওয়ার সময় আকাইদে নসবে যাতে এইভাবে বসায় ছাত্রদেরকে বুঝাই পড়াতে পারে আল্লাহ আসবানা যায় পড়াতে পারে বুখারী শরীফের দরজ দুনিয়ার জমিনের উপর আর দরজ নাই এই দরজটাও যাতে ঠিকভাবে দিতে পারে সেই তৌফিক নসিব করো আমাদের ফরহাদ অনেক দূর থেকে আসা আল্লাহ তার হায়াতের মধ্যে বরকত নসিব করো তার এই মিডিয়ার আরো সম্প্রচার হওয়ার তৌফিক নসিব করো বিশেষ করে মোহাম্মদ ইদ্রিস নামে আল্লাহ একজন জিন ভাই সে আমার কাছে ওয়াদা করেছে আল্লাহ সে তার জন্য আজকে এখানে দোয়া হবে আল্লাহ তার হককে দোয়া কবুল করো তার হককে দোয়া কবুল করো আল্লাহ আমাদের ছাত্রদেরকে এলমুল উদুল্লি দান করো আল্লাহ তাদেরকে বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করো মা বাবা আত্মীয় স্বজনের কবরকে জান্নাত বানায় দাও সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নবিয়্যিনা রাসূলিল হক